नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। शिक्षक पर्व के शुरुआती सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तकनीकों ते सिक्ख्या पहलकदमियां की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज शुरू कीतियां गईयां वख-वख तकनीकों ते पहलों नाल सिक्ख्या खेतर का भविख उन्नत होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को वर्चुअल माध्यम राही 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रधानगी करेंगे। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पुरब मौके देशवासियों को बधाइयां दित्तियां। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया गया। प्रकाश पुरब मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब तो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब तक अलौकिक नगर कीर्तन सजाया गया। कोविड टीकाकरण में मील का पत्थर स्थापित करदियां बीते दिन देश में 1 करोड़ तो वध कोविड टीके लगाए। हुण तक 69 करोड़ 90 लाख तो वध कोविड टीके लगाए जा चुके ने। बठिंडा के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के लाभपात्रियों अनुसार यह स्कीम उन्हां लई वरदान साबित हुई। सरकार ने पीआरटीसी ते पनबस के हड़ताली कर्मचारियों भलके गलबात लई सद्या। जथेबंदियां वालों सिसवा फार्म ते न्यू मोती महल का घिराओ मुलतवी। ते शहीद भगत सिंह नगर जिले में घरेलू बगीचियां लई किसानां नूं 2400 सब्जी बीजां दीयां किटां वंडियां जाणगीआं। ते हुण खबरां विस्तार नाल। शिक्षक पर्व के शुरुआती सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तकनीकों ते सिक्ख्या पहलकदमियां की शुरुआत की। उन्हें देखने ते सुनने तो वांझे लोगों लिए भारतीय संकेतक भाषा कोश और ऑडियो पुस्तक लॉन्च की। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय माध्यमिक सिक्ख्या बोर्ड की स्कूल गुणवत्ता भरोसा ते मुलांकन रूपरेखा भी जारी की। नरेंद्र मोदी ने निपुण भारत लिए निष्ठा अध्यापक सिखलाई प्रोग्राम और विद्यांजलि पोर्टल की भी शुरुआत की। यह पोर्टल सिक्ख्या खेतर के स्वै सेवकों दानियां ते कारपोरेट समाजिक जिम्मेवारी CRR योगदान करने वालों की सहूलत वधाएगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अज शुरू कीतियां गईयां वख-वख तकनीकों ते पहलों नाल सिक्ख्या खेतर का भविख उन्नत होवेगा। अजिही ही एक पहल स्कूल गुणवत्ता भरोसा ते मुलांकन रूपरेखा नाल ना सिर्फ सिक्ख्या विच मुकाबला वधेगा सगों विद्यार्थियों को भविख लई तैयार भी करेगी। उन्होंने कोविड महामारी के औखे समय में काम करने लई अध्यापकों की शलाघा की। नरेंद्र मोदी ने कौमी पुरस्कार नाल सन्मानित सारे ही अध्यापकों को बधाई दी। NEP के फॉर्मुलेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडमिशियंस का, एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है। हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है। 2.0 इसी पुरातन परंपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है। अज के समागम में केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सिक्ख्या राज मंत्री अन्नपूर्णा देवी तो इलावा डॉक्टर सुभाष सरकार और डॉक्टर राजकुमार रंजन भी मौजूद सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को वर्चुअल माध्यम राही 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रधानगी करेंगे। इस विच ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरल रामाफोसा मौजूद होंगे। भारत के कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, न्यू डिवेलपमेंट बैंक के मुखी मार्कोस त्रोएजो, ब्रिक्स बिजनेस कौंसल के कार्यकारी मुखी ओंकार कंवर, ब्रिक्स वुमेन बिजनेस अलायंस के कार्यकारी मुखी डॉक्टर संगीता रेड्डी शिखर सम्मेलन दौरान इस साल के नतीजों ते रिपोर्ट पेश करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति लिए ब्रिक्स तहत सहयोग होगा। भारत ने अपनी प्रधानगी हेठ 4 तरजीही खेत्रों का जिक्र किया है। इन्हें बहुपदरी प्रणाली में सुधार, अतवाद का मुकाबला, टिकाऊ
ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਰੇ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਇਆ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 1604 ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲੌਸ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਜਾਏ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਅਲੌਕਿਕ ਜਲੌਸ ਸੰਗਤ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ CEO ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 69 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ 53 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ 16 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 31,222 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 290 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12,010 ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 2.05% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,30,58,843 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,92,864 ਹੈ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.19% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ
योजना ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪੂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਸੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਠਹਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾशन कार्ड ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ बहुत फायदा हो जाता। ਉਹਦਾ फ़ायदा ये मिला कि हम यहाँ रहते हैं बठिंडे में तो यहाँ भी राशन मिलता है। अगर हम अपने यूपी में रहना चाहें तो वहाँ भी राशन ले सकते हैं जी। जब लॉकडाउन लगा था चले गए थे यहाँ से तो फिर हमको राशन वहाँ भी मिलता रहा जी। इसका जी हमें बहुत फ़ायदा हुआ जी। एक देश एक राशन कार्ड था। हम प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम रामपाल है जी। मैं यहाँ बठिंडा में काम करता, सब्जी की रेहड़ी लाता। और एक राशन कार्ड से ये फ़ायदा हुआ है जहाँ भी रहो वहाँ भी मिल जाता है राशन कार्ड। एक राशन कार्ड एक देश सारी सुविधा हो जाती है। ये सारी सुविधा भी एक राशन कार्ड से एक देश में सारी सुविधा है। कहीं भी रहो कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पंजाब में रहते पंजाब में मिल जाएगा, कानपुर रहेंगे कानपुर मिल जाएगा, जहाँ भी रहें वहाँ मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया काम किया सरकार ने, तो इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕਿੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2400 ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀ, ਗਾਜਰ, ਸ਼ਲਗਮ, ਮਟਰ, ਪਾਲਕ, ਮੇਥੀ, ਧਨੀਆ, ਬਰੋਕਲੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਹਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। शिक्षक पर्व के शुरुआती सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तकनीकों ते सिक्ख्या पहलकदमियां की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शुरू कीतियां गईयां ਵੱਖ-ਵੱਖ तकनीकों ते पहलों नाल सिक्ख्या खेत्र दा भविख उन्नत होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर ਨੂੰ वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पुरब मौके देश वासियों ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 69 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਮੁਲਤਵੀ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2400 ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।